बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अज साडे नाल हाफज़ मुहम्मद आमर साहब मौजूद ने। पिछले दिनों अल खिदमत फाउंडेशन वालियां ने अपना मौज़ा गाजीपुर के अंदर, गाजीपुर के रकबे के अंदर लाल पुली तो जोड़ा अंदर गाजीपुर नूं राह जाता है, उस राह ते उन्हां दा रकबा है। और उत्थे ये आमर साहब जोड़े ने, आमर मुगल साहब, इन्हां दा भी रकबा है। तो उत्थे उन्होंने ये इल्ज़ाम इन्हां ते लाया सी कि इन्हां ने उन्हां दी जगह ते कब्ज़ा किया है, कब्ज़ा किया है। जिहड़ी जगह है वो अल खिदमत फाउंडेशन वालियां दे नां है। उत्थे कोई फलाही अदारा बनेगा, कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई इस्लामी स्कूल वगैरह। तो इस गल की की हकीकत है और वो रजिस्ट्रियां दे उत्ते कोई इहो जी चीज़ दर्ज है, वो वक्फ लिल्ला है भी या नहीं है, ये भी जानने। और इन्हां ने जगह जिहड़ी है उत्थे खरीदी है या नहीं खरीदी, या कदों तो खरीदी है, किहड़े बंदे को खरीदी है, सारी तफसीलात जानने। जी ज़रा दसो तफसीलात। जी मुनीर भाई, ए जिस बंदे को मैं इकरारनामा करवाया वे, अच्छा, ए मेरी वो कापी है। ठीक है जी। ए 3 मरले दी है और ए 14 मरले की कापी है। ठीक है जी। इधर करो ज़रा, ए किन्ने मरले दी है? ए 14 मरले दी है। अच्छा जी। लियाकत अली वल्द बरकत अली कौम जट साकन गाजीपुर फरीके अव्वल जी। और ए फरीके दोयम ने हाफज मुहम्मद आंबर वल्द अल्लाह रखा साकन मोहल्ला सलामपुरा। ए थले आके जी ए वेख सकते हो भी सालम किता है किता 13 रकबा तदादी 14 कनाल ते 14 मरले। और वह हिस्सा मुंतकला अगे वेख सकते हो 14 मरले वे, जिदा हदूद अरबा भी लिखा है। मशरक वाले पासे नहर का रस्ता है, मगरब वाले पासे जरी रकबा जकरिया यानी कि जकरिया खान वगैरह है। शमाल वाले पासे पाकिस्तान कैडेट स्कूल है। जनूब वाले पासे फिर प्लाट है हाफज मुहम्मद आंबर साहब का जी। और ए 14 मरले का इकरारनामा है जी। 3 मरले वाला विखाओ जी। अच्छा जी, ए अगे आ गया 3 मरले वाला। ये भी उन्होंने को ली है लियाकत अली वल्द बरकत अली कौम जट साकन गाजीपुर जी। और ए थले आके तुम वेख सकते हो कि रकबा दादी है 1 कनाल 12 मरले। उनके अंदरों इन्होंने 3 मरले जगह ली है। और यदा भी हदूद अरबा लिखा है, जानब मशरक अपना नहर है, मगरब वाले पासे जकरिया यानी कि जकरिया खान वगैरह की जगह है। शमाल रकबा फिर वही मालक है लियाकत अली। और जनूब वाले पासे मकान है अल्लाह रखे दा। अच्छा, ये जरा यदी तारीख चेक कराओ जी, किन्नी तारीख नूं जिहड़ी है 17 मरले जगह है, यदा इकरारनामा करवाया गया जी। विखाओ जी जरा। हाँ जी, ए तारीख वेख लो जी, 6/1/2016। मुरब्बा नंबर भी और किला नंबर भी थोड़े सामने लिखा है। हाँ जी, ए मुरब्बा नंबर और किला नंबर भी वेख सकते हो। मुरब्बा 91, खेवड़ नंबर 73 तो खतौनी नंबर अगे 584 है। तो मुरब्बा नंबर 91 तो किला नंबर 16 का बटा 3। ठीक हो गया जी। अगे आ जाओ जी। अच्छा, यह 17 मरले जगह है। 17 मरले जगह है जी कि आमर साहब हरा ने गाजीपुर का बंदा लियाकत अली वो को खरीदी है जी। अगे आ जाओ जी। ए हुण आ गई जी रजिस्ट्री बैनामा जी। ये 14 मरले की ये बहक हुई है हाफज मुहम्मद आंबर वल्द अल्लाह रखा जी। ठीक हो गया जी। ए ज़रा बैक करो ज़रा। ए नाजरीन तुसी वेख सकते हो कि ए लियाकत अली बाय मजकूरा ने अंगूठा लाया है और ए मुश्तरी है। ठीक हो गया जी। ए उत्ते तस्वीरां ने जड़ियाँ कुछ थोड़ी जियां मदम हुई ने। अगे चलो जी। और सेम जिमें इकरारनामे ते हदूद अरबा लिखे है, सेम उंजी लिखे है, तुसी वेख सकते हो। अगे चलो जी। अच्छा जी, ए 3 मरले का इंतकाल है जी। वेख सकते हो नाजरीन तुसी। ते दूसरा वहाओ 14 मरले वाला भी। ए नाजरीन 14 मरले वाला इंतकाल है। ठीक हो गया जी। अगे करो जी। और ए 17 मरले की यदी फर्द है। ठीक हो गया जी।
अच्छा अमर साहब ये दसो कि क्या जा रहा है कि ये जगह जी है ये किसी फलाई अदारे के नाम मस्जिद या मदरसा किसी चीज़ के नाम वक्फ है तो क्या ये वक्फ हुई है या रजिस्ट्री हुई किसी के नाम? जरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई प्रूफ है? मुनीर भाई किसी चीज़ दी ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਔਰ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਔਰ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਬੈਕ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਜੀ 9 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ 8 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਵੜ ਖਤੋਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਲਮ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ 8 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2 ਇੰਤਕਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ 13 ਮਰਲੇ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ 7 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਮ ਖਾਤਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਸਾਲਮ ਖਾਤਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਲਮ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा अमर साहब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ ਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਕ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਈ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 10 ਮਰਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਕਾ ਜ਼ਰਾ ਬਦਲੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਖੇਵੜ ਕਤੌਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੁਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਲਮ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਸ਼ਮਾਲ ਜਨੂਬ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ 3 ਮਰਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲਮ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਾਜ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਫਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਹਾਫਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 10 ਮਰਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਖੇਵੜ ਖਤੌਣੀਆਂ, ਸਾਲਮ ਖਾਤੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮੁੰਤਕਲਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 10 ਮਰਲੇ ਵੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹਾਫਜ਼ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ।
कोई वारस लाइट है। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ, ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਫਰੰਟ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਟੋਟਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ 17 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਜਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? 17 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ। ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇ ਦੀ, ਕੀ ਬਾਤ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਣੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਕਫ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰਾਹੇ ਲੀਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 17 ਮਰਲੇ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਕਫ ਕਰਨ ਔਰ 9 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੂँकि ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਗੋਦੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਜੀ, ਪਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।